सुभद्रायै गर्भवत्यै निरूपितम् चक्रव्यूह प्रवेशस्य रहस्यं चाकुतं हि तत् अभिमन्युस्थितो गर्भे दिव्यज्ञानयुतो। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। मस्ती में होय, मोज में होय, खावानू मळे तोय भले, अन्ना मळे तोय भले, पैसा मळे तोय भले, न मळे तोय भले। पता जब लगा मेरी मस्ती का मुझको, 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 सिवा मेरे अपने सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। एवा मस्ती में होय, घणे गायु चरावता होय, एनी मस्ती में होय, हैं मोज में होय, मोज में रेवू अलख धणी नी मोज में रेवू भाई, मोज में ज रेवू जोई सदाय माटे। सभी में भक्त में ही मैं हूँ, सभी में भक्त में ही मैं हूँ, सभी में भक्त में ही मैं। अजब है ये मस्ती, जय हो मस्ती, अजब है ये मस्ती सिवा कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। सभी में भक्त में ही मैं हूँ, હું છું, મારે બીજા કોઈ હારે નિસ્બત નથી હો, કોઈ હારે લેવા દેવા નથી। તન ઉપર કપડા હોય તોય ભલે અને નો હોય તોય ભલે, दुख है ना सुख है ना शोक कुछ भी, दुख है न सुख है ना शोक कुछ भी, दुख है न सुख है ना शोक कुछ भी, दुख है न सुख है ना शोक कुछ भी, दुख है अजब है ये मस्ती पिया कुछ नहीं है, अरे अजब है ये मस्ती, अजब है ये मस्ती, अजब है ये मस्ती किया कुछ नहीं, मुझे मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। दुख होय तोय भले અને સુખ હોય તોય ભલે, તો એની મસ્તીમાં જોયો।
ક્યાં ગયા મસ્ત રામ? ક્યાં વયા ગયા? ઈ મસ્તી મોજમાં છે હો ભાઈ. આ મસ્તી ગજબ છે. કા તાલી પાડે, કા દાંત કાઢે, કા ભોજન કરે. बस एक मैं हूँ आनंद है मेरा, बस एक मैं हूँ आनंद है मेरा, जो आनंद संत फकीर करे, जो आनंद संत फकीर करे, सुख दुख में समता साथ रहे और रहे धीर ए गंभीरी में, जो आनंद संत फकीर। बस एक मैं हूँ आनंद है मेरा, बस एक मैं हूँ आनंद है मेरा, आनंद के सिवा और कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। મસ્તી માં રહેવું જોઈએ, મોજ માં રહેવું જોઈએ. હે કોઈ ઝાંઝ વગાડતું હોય, કોઈ મંજીરા વગાડતું હોય, કોઈ ઢોલક વગાડતું હોય, એની મસ્તીમાં હોય. ઓર્ગન વગાડતું હોય એની મસ્તીમાં હોય. હે અને ઈ મસ્તી આખી અલગ છે. ઘણા જોજો ગાડી ઉપર જતો હોય તો ગાતો ગાતો જતો હોય છે. હે કા ફિલ્મ નું ગીત ગાતો હોય, કા ધૂન ગાતો હોય. ये आखी मस्ती अलग होई छे हो. ब्रह्म है न द्वंद है जो मुझको हुआ है, ब्रह्म है न द्वंद है जो ब्रह्म है न द्वंद्व है जो मुझको हुआ है, ब्रह्म है न द्वंद है बताया जो हटाया जो उसको खफा कुछ नहीं, हे मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। आज मस्ती छे हो. આની મસ્તી આખી સાચી છે હો ભાઈ. નિખાલસ ભાવના, કપટ ભાવના નથી આ માણસમાં. એક દી નહોતો, મેં કીધું આ ક્યાં વયા ગયા? સાચું બોલ્યો છો દી. અને આ મસ્તી સાચી. दुई का हटा के जो देखा, पर्दा दुई का हटा कर जो देखा, पर्दा इसी का हटा करके देखा, तो बस ये मैं हूँ। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके
गजब है मस्ती पिया कुछ नाही कहीं पीधू नो हो हाँ અને એમના મોજમાં હોય कहाँ लेके आई मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई जहाँ मेरे अपने कुछ नहीं मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई जहाँ मेरे अपने जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई हेलो अरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी चंगे हर्षद भाई गोविंद हरे मुरारी अरे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा जीवेति भस्मामृत में कदेवा जीवे पिपास्वा देवा गोविंद दामोदर माधवे ते गोविंद दामोदर माधवे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा ओम नमो भगवत वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय लक्ष्मणी नाथ भजो वासुदेवाय नाथ भजो वासुदेवाय हरे वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई શિવ પોતાની મસ્તીમાં હોય સ્મશાનમાં હોય ભભૂતિ લગાડી હોય
હાથમાં ત્રિશુલ હોય અને એની મસ્તીમાં હોય, એની મોજમાં હોય હો. અને ખરેખર મોજમાં જ રહેવું જોઈએ. હા, મોજમાં રહેવું, મોજમાં રહેવું, અલખ ધણીની ખોજમાં રહેવું. શિવની સ્તુતિ કરી, શિવને યાદ કર્યા. બાબા મારે ત્યાં દીકરા થાય એવું કરો, આશીર્વાદ આપો. શિવ સમાન દાતા નહીં અને વિપત વિદારણ લજિયા મોરી રાખ્યો શિવ નંદી કે અસવાર વ્યાઘાંબરમ ભસ્માંબરમ જટાજૂટ લીવાસ दयालु रिज के देत है चंद्रमौली फलचार लख तोरा एक नाम. શિવ જેવો કોઈ દયાળુ નથી, ભોળો નથી. આશીર્વાદ આપ્યા. એક એક ના ઘરે 10-10 દીકરા થશે. એક એક રાણી ના ઘરે 10-10 દીકરા. અને આ બધાના નામ લેવા જાય બીજું ભાગવત થાય હો. હા, 56 કરોડ યાદવ દયા. એમાં રૂક્ષ્મણીના દીકરાનું નામ પ્રદ્યુમ્ન, ચારુદેશણ આદિ 10 દીકરા થયા. જાંબુવંતીના સામ, સુમિત્ર આદિ 10 થયા. સત્યભામામાં ભાનુ, શુભાનુ આદિ 10 થયા. કાલંદીમાં શ્રુત, કવિ આદિ 10 દીકરા થયા. મિત્રવિંદાના વૃક અને હર્ષ આદિ 10 દીકરા થયા. નગ્નજીતીના વીર, ચંદ્ર આદિ 10 થયા. ભદ્રાના સંગ્રામજીત અને વૃત્સેન આદિ 10 થયા. અને લક્ષ્મણાના પ્રઘોષ અને ગાત્રવાન આદિ 10 થયા. અને પ્રદ્યુમ્નના લગ્ન રૂક્મયો હતો, તેની પુત્રી રૂક્મવતી હતી, તેની સાથે થયા હતા. પ્રદ્યુમ્નના લગ્ન હો. ભગવાનના પુત્ર હતા અને સ્વયં સ્વયં એની સાથે લગ્ન થયા હતા. અને પ્રદ્યુમ્નને એક પુત્ર હતો જેનું નામ હતું અનિરુદ્ધ. રૂક્ષ્મણીએ એક વખત કૃષ્ણ પરમાત્માને કીધું, ભાઈ, કૃષ્ણ પરમાત્માને રૂક્ષ્મણીએ કીધું છે અને રેવતીએ પણ કીધું છે કે અમે રોકાવા જાય, કારણ કે એક તો ઝઘડી બાધી અને ભગવાને લગ્ન કર્યા છે. જેની યાર લગ્ન કર્યા છે ને ભગવાને ઝઘડીને જ કર્યા છો, યુદ્ધ કરીને જ લગ્ન કર્યા. વ્યવસ્થિત રીતના જાન લઈને ગયા હોય, જાન માયણી હોય એવું નથી હો. રૂક્ષ્મણીએ બાઉજીને વાત કરી હતી, મોટા ભાઈને, કે અમે રોકાવા માટે જઈએ. કીધું કે હા જાઓ. મોટા ભાઈની આજ્ઞા મળી ગઈ અને કીધું કે રેવતીજીને હું સાથે લેતી જાઉં છું, કે લઈ જાઓ. ભગવાન કે ન્યા રોકાવા શું જવાની જરૂર છે? હવે આપણે એની યાર ભળતું નથી, તારો ભાઈ કોઈ દી બોલાવતો નથી, અને ન્યા રોકાવાની તારે શું જરૂર છે? બલરામ કે કૃષ્ણ જવા દે ને. અરે મોટા ભાઈ, તમે એને ઓળખતા નથી. મારા હાડાને હું ઓળખું છું, ઈ કેવો છે. કીધું કે નહીં, ભલે જવા દે. લક્ષ્મણી સ્વયં
રૂકમૈયાના ઘરે આવ્યા. રૂકમૈયાએ સ્વાગત કર્યું, સારા ભોજન કરાવ્યા. રેવતીજી કેટલો સરળ છે. આ કૃષ્ણ ગમે ત્યાંને કહેતો હોય છે. રૂક્ષ્મણી કે મને ખબર છે મારો ભાઈ છે કેવો છે. અનેક પ્રકારના ભોજન કરે આવ્યા. ઘણા દિવસ રોક્યા. ભગવાને કીધું 4-5 દિવસ રોકાજો, પણ ઘણા દિવસ રોક્યા. અને રૂકમૈયાએ કીધું, બેન તારે એક દીકરો છે, મારે એક દીકરી છે રૂકમવતી, અને એના લગ્ન તારા દીકરા સાથે થાય તો કેવું સારું. રૂક્ષ્મણીએ ના પાડ્યું, કીધું મારે ઘરે પૂછવું જોઈએ. રૂકમૈયાએ કીધું જો કૃષ્ણને પૂછશે તો કૃષ્ણ તો ના જ પાડવાનો છે. પણ ધરાહાર આ સંબંધ નક્કી કર્યો અને રૂક્ષ્મણી મુંજાણા. જ્યાં દ્વારકામાં આવ્યા ત્યાં ભગવાન કે બહુ વેલા આવ્યા, હારું થયું. ન્યાજ રોકાઈ જવું તું ને, અહીં કાંઈ જરૂર નથી. બલરામજી કે કૃષ્ણ ભલે ને રોકાણ, એના ભાઈના ઘરે રોકાણ, તને શું વાંધો છે? રૂક્ષ્મણીને થોડીક શાંતવના થઈ. રૂક્ષ્મણી સુંદર બોલ્યા, અમે એક કામ કરી આવ્યા છીએ. ભગવાન કે હું કરી આવ્યા છું? તો આપણો દીકરો પ્રદ્યુમ્ન છે ને, કીધું કે હા, એનો સંબંધ મારા ભાઈની દીકરી સાથે નક્કી કરી આવ્યા છે. કનૈયો કે આ વહીવટ તમે કેદીથી સંભાળવા માંડ્યા? બલરામજીએ કીધું કે સારું થયું જીત્યું ઈ કનૈયા. અટાણ સુધી આપણે જે લગ્ન કર્યા છે ઈ ઝઘડીને જ કર્યા, બાંધીને જ કર્યા છે. જાનમાં જાશું. અરે મોટા ભાઈ, તમે મારા હાળાને ઓળખતા નથી. ઈ કેવો છે ઈ મને ખબર છે. કૃષ્ણ જ્યારે હોય ને ત્યારે તું આવી જ વાતો કરતો. સારું થયું, સંબંધ બંધાશે, આવરો જવરો થશે. કૃષ્ણ કે ભલે. સંબંધ નક્કી કર્યો, જાનની તૈયારી કરી. બલરામે કીધું કૃષ્ણ તું જાનમાં જા, હું અહીં ઘરે રહું છું, ઘર હાચું છું. કૃષ્ણ કે જાનમાં તમે જાઓ, ઘર હું હાચું છું. ગઈઢા ગાડા વારે. આ કહેવત છે હો, ખરેખર ગઈઢાને લઈ જવા જોઈએ જાનમાં. જુવાનિયા ધીંગાણે ચડ્યા હોય ને તો એને શાંત કરીએ કે ભાઈ ઊંઘો રે. અમે લગ્ન કરાવવા જઈએ છીએ તો કેટલાય ડીંડક કરે છે હો. હા, ઓલા વરાજાને ઊંચા કરે હાર પહેરાવવા માટે. એક જગ્યાએ લગ્ન કરાવવા ગયો, વરાજાને ઊંચો કર્યો, લાઈ ગયા દિવાલ, હોસ્પિટલ લઈ જવા પડ્યો. હવે આવા ધંધા ન કરતા હોય તો. આ હકીકત, સત્ય હકીકત કહું છું. સવારની 7 વાગ્યાની જાન આવી ગઈ હોય, વરાજો મંડપમાં 12 વાગે આવે, 4 કલાક સુધી નાચે. બોલો, વિચાર કરો. અને એક કહી દઉં કે જાનમાં આવ્યા હોય ને અડધાએ દારૂ પીધો હોય. આ સત્ય હકીકત કહું છું હો. દારૂ ઢીચી નાચે અને પછી કેવા ખેલ કરે કે દીકરીના મા બાપને ભી પડી જાય ઘણી વખત. તો દરબારમાં જ દારૂ પીવા તો હવે બધે થઈ ગયો છે. હા, દારૂ વગર તો હાલે નહીં. આવું નહીં કરવાનું. લગ્નની વિધિ કેટલી? બસ અડધી કલાકમાં બધું પૂરું કરી નાખવાનું. રિયા મારે તો કાંઈ હવે વિધિ જલ્દી કરો ગુરુ બાબા, જલ્દી કરો. લે બોલો. નહીં છાપ વ્યવસ્થિત, હે નહીં હસ્તમેળા, નહીં કન્યાદાન. 4 દી લગી જાનને રોકતા હો, ઉતારા આપતા વ્યવસ્થિત. અટાણ કોઈ ઉતારા નથી દેતા. પેલા પૂછે કઈ જ્ઞાતિ છે, લે
ગામડા ગામમાં અટાણે પૂછે કઈ જ્ઞાતિ, તું ઉતારા આપેશ, ઉતારાય નથી દેતા. આપણે જ્યાં ગયા હોય ને એનું થોડુંક જાળવવું જોઈએ, હાચવવું જોઈએ. પણ જાન લઈને ગયા હોય ને એવા હેરાન કરી મૂકે કે વાત પૂછો. એટલા માટે જ ગઈઢા માણસોને લઈ જવામાં આવે છે. ગઈઢા માણસો એને પાછા વારે, એ ભાઈ શાંત રાખ. આ ફટાણા ગાવ એનો વાંધો નહીં, ગીત ગાવ, ફટાણા ગાવ એનો કોઈ વાંધો નહીં. ફટાણા બધું નીકળી ગયું, ફટાણા નીકળી ગયા, ગીતે નીકળી ગયા. મૂંગે મોઢા બેઠા હોય હાવ શાંતિથી. અને જે હવે તો એવું જ થઈ ગયું, બેન બાજા લઈને જા મંડપમાં પોગે કે હાલો જમવા. આ હકીકત કહું છું. લગન કોને હું ખબર, હું ક્યાં લગન થયા, કેવા લગન. અને જ્યાં જમીન આવે ત્યાં હુઈ જાય ને પછી હાલો વિદાય, પૂરું. આવી દશા થઈ છો. એમાં કેવા ખર્ચા હે, બ્યુટી પાર્લર, કલાક 2 કલાક તો વીડિયા વાળા રૂમમાં વયા જાય. કમાળ ખખડાવો પડે કે ભાઈ હાલો જલ્દી. જાનમાં જવું તો લુવાણા જાનમાં જવાય, ખાવું ખાવું ને ખાવું. હા, જાન લઈને ગયા હોય બિચારા 12 વાગે તો પોગે, એટલે 12 વાગે નાસ્તો આવ્યો, 2-3 વાગે જમવાનું આવે, અને સાંજે જાય ને તો કે દહીં વડા ખાઈને જાજો. ટાઈમમાં તો મારે જ નહીં હો. બ્રાહ્મણ, લુવાણા, આ ટાઈમમાં કોઈ નો રહે. ટાઈમમાં એક જ જ્ઞાતિ રહે, પટેલ. એ સિવાય કોઈ ટાઈમમાં હોતો જ નથી. અને ઈ જોવે જ દેવો, પછી 12:30 નો મળે કાંઈ, ઈ કઈ વિચાર ન કરે કે જવા દો ભાઈ. નહીં, હગો ભાઈ હોય કદાચ મોડો આવ્યો હોય તો જાન લઈને ઈ નીકળી જાય. ઈ રાહ નો જોવે મારો ભાઈ નથી આવ્યો ને મારી બેન નથી આવી ને, ઈ રાહ નો જોવે. અને એનું કામ એટલે અમે ટાઈમ ટુ ટાઈમ પોગી જાય. અને અમને ગમે ટાઈમ ટુ ટાઈમ પતી જાય ને ટાઈમ ટુ ટાઈમ પોગી જાય. અને ખરેખર ટાઈમમાં રહેવું જોઈએ. આપણે ટાઈમમાં નથી રહેતા ને એમાં જ બધું યાદ થાય. હે, જાન લઈને સ્વયં બલરામજી કે ચાલતા થયા. કૃષ્ણ પરમાત્માએ કીધું કે મોટા ભાઈ હળ ને મુસળ સાથે લેતા જાઓ. અરે લાલા, હું આપણા દીકરાના લગ્ન કરવા જાઉં છું, અહીંયા યુદ્ધ કરવા નથી જાતો. પણ હું કવિ બરાબર કહું છું મોટા ભાઈ, હળ ને મુસળ સાથે લેતા જા. હળ ને મુસળ સાથે લીધા, બગીચામાં ઉતારા આપ્યા, સુંદર મજાના દૂધના કટોરા મોકલ્યા. બલરામ કે રૂખમયો કેટલો સારો છે, કૃષ્ણને ગમે તેમ કેતો હોય છે. રૂખમૈયાએ જુગાર રમવા માટે દાઉજીને બોલાવ્યા. બલરામને કીધું કે એમને ખબર નથી કે જુગાર રમવા માટે આવવું જોઈએ. બલરામજીને શોખ બહુ હતો પણ રમતા આવડે નહીં. ઘણા શોખ બહુ હોય પણ રમતા ન આવડે. હે, રમતા હોય ન્યા ઊંધા ગોઠણિયા નાખીને બેહી ગયો હોય. હા, બલરામજી રમતા નહોતું આવડતું, શોખ બહુ હતો. ધર્મરાજાને શોખ બહુ હતો. ઘણા શોખ એવા હોય ને, અને શ્રાવણ મહિનામાં આખો મહિનો ગંજી પત્તા લઈને બેઠા હોય. હા, ગંજી પત્તા લઈને જ બેઠા હોય. બોલો, લ્યો વિચાર કરો. ઘણા એવા જુગાર રમે છે ને કે ઘરના દિવાળા ફૂકી નાખે હો.
હા, અરે મકાન વેચાઈ જાય, ઓલા ટીવી ના મેચમાં સટ્ટા રમે, આકડા રમે, ગંજી પત્તા રમે, મા બાપને ખબર ન હોય પાછળથી સટ્ટો રમી આવે, પાછે એક દી એક બે દી પાછા કરોડપતિ થઈ જવું હોય. સાચી વાત છે ને બોદાણી ભાઈ? ખોટું કહેતો હોય તો કહેજો. પણ ન કરવું આવું હો. જુગાર ન રમવા, છોકરાને વારવા, છોકરાને કેવું કરોડાના સટ્ટા રમે પાછા. સંપત્તિ મા બાપ ને સોંપવી હો. દીકરો કમાઈ લઈ આવે ને ખરેખર માતાના ચરણમાં મૂકવી જોઈએ. ચાલે મા બાપને આપવા જોઈએ પૈસા. થોડાક કમાઈને કે તો આમ હેવા ઊંચા થઈ જાય, ઘરવાળી કે આપણે કમાઈ છીએ ને હું આપણે નોખા થઈ જાય ને હું આવું ન કરવું. હા, આવું જોઉં છું ને એટલે મને એમ થાય છે કે ખરેખર ઘરના મકાન મા બાપે મહેનતથી બનાવ્યા હોય અને દીકરો એક રાતમાં દિવાળા ફૂકી નાખ્યો. બોલો, આખું મકાન વેચાઈ જાય અને કા પછી શું કરે? દવા પીએ, ટ્રેન નીચે કપાય. આપણે છાપા વાંચી જ છીએ, નથી વાંચતા એમ નહીં, પણ તમારા પુત્રને વારજો, કેજો કાંઈક કે આવા રવાડે ન ચડે. ફાકીન ગુટકાન મોઢામાં ડૂચા ભૈરા જ હોય. ફાકી ન ખાવી જોઈએ, ખરેખર ન ખાવી જોઈએ. હું તો ના જ પાડું છું. ઘણા કાગળિયા અમારે વીણવા પડે ફાકીના, પૈડા હોય, બીડીના ઠૂઠિયા. અહીંયા તો કોઈ નથી પીતું. પણ ન ખાવું, નથી ખાવાની ચીજ શું કામ ખાવ છો? ભગવાને ઘણી ખાવાની ચીજો દીધી છે. હે, વ્યસનને આધીન હાથે કરીને થાવ છો. કટકો લ્યો ને થોડુંક લ્યો ને એમ કરીને પછી જાજી લેવા માંડે હો. હા, દરરોજની 200 રૂપિયાની તો ફાકીયું ખાઈ જાય. પણ આવું ન કરવું. યુવાન છોકરાઓને કહું છું હો હું. હા, મોટા મોટા મોબાઈલ માટે જીદું ન કરવી. આ મોબાઈલ લઈ દો ને ઓલો મોબાઈલ લઈ દો ને. માત પિતાને આ બાબતમાં હેરાન ન કરવા. જેવી રીતના જીવન હોય ને એવી રીતના જીવાયો. હા, મોટા થઈને કમાઈને આપો અને ઈ તમને જે લઈ દે ને એમાં જ મજા છે હો. એમાં રાજી રહેવું. કોકની વસ્તુ જોઈ અને આપણે બળતરા ન કરવી હો. સાદા મોબાઈલમાં વાત થાય, મોટો મોબાઈલ હોય ને 1,00,000 2 લાખનો, એમાં વાત જ થાય, બીજું કાંઈ ન થાય. અને 15 નો રાખો કે 10 નો રાખો, એમાં કાંઈ ફેરફાર નથી થવાનો. સમાચાર તો મળી જ જવાના જ ગમે ત્યાંથી તમને. હે, મોહ કેટલો છે. લગ્નમાં લાખનું શેરવાની પહેરો કે 10,000ની પહેરો. એ વ્યાજે પૈસા લઈને લગ્ન કરે,
પછી વીડિયા વાળા કરિયાણા વાળા ઘરે લાઈન થાય હો લગ્ન પછી. આવું ન કરવું હો ભાઈ. સાદી રીતના જેવી શક્તિ હોય ને એવી ભક્તિ કરવી ભાઈ. જેવી સગવડ હોય ને એવું કરવું. સમૂહમાં કરો તો કઈ વાંધો નથી, એમાં કઈ કોઈ મારી ન નાખ્યા. પણ જેટલા પૈસા સંપત્તિ હોય તો સમૂહમાં જવાની જરૂર નથી હો. હા, કારણ તો સંપત્તિ વાળા સમૂહમાં જાય. હા, એવું ન કરવું. બધું ખ્યાલ કરી વિચાર કરી અને બધું કરવું. સ્વયં જુગાર રમવા ગયા, રૂકમયો હારી ગયો. રૂકમયો કે હું જીતો જ. બલરામજી કે નહીં, તમે હારી ગયા. આકાશવાણી કરાવી, આકાશવાણી કીધું બલરામજી જીતા. રૂકમયો હાર્યો. રૂકમયો માયનો નહીં, ગારો દેવા લાગ્યો. ચોર છો, કપટી છો, મામાને મારનાર છો, માસીને મારનાર છો, અગાસુર બગાસુરને મારનાર છો, માખણ ચોરીની લીલા કરનાર છો, તારો ભાઈ ચોર છે, તું પણ કપટી છો. આમ જ્યાં કીધું બલરામજી ક્રોધાયમાન થયા અને હળ દ્વારા રૂકમૈયાને ખેંચો અને મુસળનો ઘા કર્યો. તેનું મૃત્યુ થયું. નિધનમ ગતા તે જ્યોતિ ભગવાનમાં મળી ગઈ. આ વેવાઈને મારી નાખ્યા. લગ્ન કરવા ગયા. કીધું કે સ્વયં પ્રદ્યુમ્નાને અને રૂકમાવતીને આગળ કરી દીધું કે બધાને મારી નાખીશ. આ તો શેષાય અવતારો બલરામ. હાલો દાદા ગરમ થયા. છોકરાએ કીધું હાલો જલ્દી ફટાફટ. ઘરે આવ્યા દ્વારકામાં. કૃષ્ણ પરમાત્મા બેઠા છે. બલરામે આવીને કૃષ્ણને કીધું, કૃષ્ણ મેં તારા હાડાને મારી નાખ્યો, હારું કર્યું ને? ભગવાન કાંઈ ન બોલાવો. એમ કે હારું કર્યું, ઘરમાં ડખો થાય. મોટા ભાઈ હું તમને પહેલાથી જ કહેતો હતો પણ તમે માનતા નહોતા. અને તેના દીકરા અનિરુદ્ધ થયા. આ અનિરુદ્ધે બાણાસુરની પુત્રી ઓખા સાથે લગ્ન કર્યા. આ બાણાસુરને કઈ સંતાન નહોતું. બાણાસુરે શિવની તપશ્ચર્યા કરી હતી એક વખત અને શિવને પ્રસન્ન કર્યા હતા. ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય આમ કહી અને પુકારવા લાગ્યા. શંકર ભગવાન પ્રસન્ન થયા અને કીધું માગો શું જોઈ છે? કીધું 1000 હાથ જોઈ છે. કેટલા? 1000 ભુજા જોઈ છે. કીધું તથાસ્તુ, જાઓ 1000 ભુજા પ્રાપ્ત થશે. આશીર્વાદ આપ્યા. બાણાસુર પોતાની નગરીમાં આવ્યો. શોણિતપુર નગરી છે બાણાસુરની. શોણિતપુર નગરીમાં આવ્યો. 1000 હાથ પ્રાપ્ત થયા. હાથમાં ખંજોરાવા લાગી. કેની? બાંધવાની. હો, ઘણા ના આવે બાંધવાની. જીભમાં ખંજોર આવે, ગારો દેવાની. હે, બાણાસુરને હાથમાં ખંજોરાવા લાગી, ઝઘડવાની. કીધું કોની હારે ઝઘડું? નારદ મુનિ મળ્યા. નારાયણ નારાયણ કરતા વિચાર કર્યો નારદ હારે ઝઘડું. નારદને મારવા માટે તૈયાર થયા. નારદે કીધું કે મારું કામ ઝઘડવાનું નથી, મારું કામ તો ભક્તિ કરવાનું. અને તમે મારી હારે ઝઘડીને શું કરશો? પણ આ તમને વરદાન દીધું છે કોને? કીધું કે શિવે, શંકર ભગવાને. એક કામ કરો, શિવારે યુદ્ધ કરો, પાર્વતીને પત્ની બનાવો અને કૈલાસના રાજા થાવ. નારદ મુનિએ ચડાવ્યા અને બાણાસુર ચડી ગયો અને 1000 હાથે તાલી પાડી. ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. 1000 હાથે તાલી પાડો તો કેટલી તાલી પડે? તમે કોઈ બોલતા નહીં. હે, 1000 હાથે તાલી પડે 2000 તાલીઓ પડે.
સાચી વાત છે 500. બે હાથે તાલી પાડો જી. ઓમ નમઃ શિવાય. કેટલી પડી? એક જ. 1000 હાથે તાલી પાડો તો 500 જ પડે હો. હા, 2000 ક્યાંથી પડે? ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય આમ કહીને શિવને પુકાર્યા. શંકર ભગવાન પ્રસન્ન થયા. કીધું માગો શું જોઈ? કીધું મારી સાથે યુદ્ધ કરો, મારી સાથે ઝઘડો. ભગવાન કે મારે ભગતારે લેણું જ નથી. જેને જેને મેં વરદાન દીધા ને બધે મારી સામે જ થયા. રાવણને વરદાન દીધું, કૈલાસ ઉઠાવ્યો. તને વરદાન દીધું, તું મારી હારે યુદ્ધ કરવા તૈયાર છે. ભસ્માસુરને વરદાન દીધું અને મારી ઉપર હાથ મૂકવા તૈયાર થયો. ભગતારે લેણું નથી. કીધું જા, તારો વડસસરો તારા 996 હાથ કાપશે. આલ્યા ધજા, આના 3 ટુકડા થશે. શોણિતપુરમાં લોહીનો વરસાદ થશે. બાણાસુર કે આ ભાંગ પી ગયા લાગે છે, આ કઈ સંતાન છે નહીં અને વડ સસરો ને ક્યાંથી મારા 996 હાથ કાપશે? કીધું બધું થઈ જશે, જાઓ. આશીર્વાદ આપ્યો. બાણાસુર ચાલતો થયો. ભગવાન કૈલાસમાં આવ્યા. ભગવાને વિચાર કર્યો તપશ્ચર્યા કરવા ચાલ્યો જાઓ. પાર્વતીએ કીધું ઉભા રહ્યો, હાલતા તપશ્ચર્યા કરવા વયા જાઉં છું, મારે એકલું શું કરવું? ત્યારે શંકર ભગવાને આશીર્વાદ આપ્યો. જમણા હાથનો મેલ લઈ અને પુત્ર બનાવજો, અને ડાબા હાથનો મેલ લઈ અને પુત્રી બનાવજો. આમ કીધું. શિવ ચાલતા થયા. જમણા હાથનો મેલ લઈ અને પુત્ર બનાવ્યો, ડાબા હાથનો મેલ લઈ અને પુત્રી બનાવી. જમણા હાથનો મેલ લઈને પુત્ર બનાવ્યો તે કોણ? ગણેશ. ડાબા હાથનો મેલ લઈને પુત્રી બનાવી તે કોણ? ઓખાઓ. સુંદર મજાના બાળકો રમે છે. નારદ મુનિ નારાયણ નારાયણ કરતા ચાલ્યા આવે છે. હાથમાં વીણા અને વાજિંત્ર છે. ભગવાનનું સ્મરણ કરતા કરતા નારદ મુનિ આવે છે. આપણે કીર્તન કરીએ, ચા પાણી પી અને આગળ કથા ચાલુ કરશું. શ્રીમન નારાયણ નારાયણ નારાયણ, શ્રીમન નારાયણ નારાયણ નારાયણ, શ્રીમન નારાયણ નારાયણ નારાયણ, હિરેનભાઈ નારાયણ નારાયણ, બદ્રી નારાયણ નારાયણ નારાયણ, શ્રીમન નારાયણ નારાયણ શ્રીમન નારાયણ નારાયણ નારાયણ, શ્રીમન નારાયણ નારાયણ શ્રીમન નારાયણ નારાયણ, શ્રીમન નારાયણ નારાયણ નારાયણ, શ્રીમન નારાયણ નારાયણ નારાયણ, બદ્રી નારાયણ નારાયણ નારાયણ, બદ્રી નારાયણ નારાયણ નારાયણ, બદ્રી નારાયણ નારાયણ નારાયણ, બદ્રી નારાયણ નારાયણ નારાયણ, શ્રીમન નારાયણ નારાયણ નારાયણ, શ્રીમન શ્રીમન નારાયણ નારાયણ શ્રીમન નારાયણ નારાયણ, નારાયણ નારાયણ, કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી. સાંભળો. સબરી મૈયા મને નામ નથી આવડતું. ક્ષમણા. સબરીનું બીજું નામ શું હતું ખબર છે? હે? ના રે ના. ક્ષમણા હતું. ક્ષમણા. ભીલડી નહોતું, ક્ષમણા હતું.
અને એ કેના આશ્રમમાં ભાઈ હતી? હે, કયા ઋષિના આશ્રમમાં હતી? હા, વાહ રે વાહ, માતંગ ઋષિના આશ્રમમાં હતી. 7 વર્ષની સબરી 70 વર્ષ સુધી ભગવાનની ભક્તિ કરી, ભગવાનની રાહ જોઈ હતી. વિચાર કરો, 70 વર્ષ સુધી હે શાંતિથી ભગવાનનું એને ભજન કર્યું હતું. આ માડીને જોઉં ને એટલે સબરી મૈયા યાદ આવે છે. સાક્ષાત બ્રહ્મનો અવતાર છે ઈ. અને એને હું વિનંતી કરું છું કે સ્ટેજ ઉપર આવી અને સુંદર મજાના 2 વચનો બોલે અને એના કુટુંબને ધન્ય બનાવે. હો, મોઢે બોલું ત્યાં સાચે મારું નાનપણ સાંભળે, પછી મોટાપણની મજા કેવી લાગે કાગડા. માના આશીર્વાદ મળી જાય, માના શબ્દ કાને પડી જાય તો બેડો પાર થઈ જાય. इधर आ जाओ मैया. વહુ તો દાંત જ કાઢે ને. કામડી ભાગવત ભગવાન કી, રામચંદ્ર ભગવાન કી, દ્વારિકાધીશ કી, રણછોડ રાયની. આ ખુરશી ઉપર બેસાડો, બેસો અહીંયા બા. હા બોલો 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 બોલો. હા હા બોલો બોલો હા બોલો. આટડી માંડી પ્રભુજીના નામની, આટડી માંડી પ્રભુજીના. અમિતભાઈ વગાડો. ચા આવે એ આવો તો સોના છે કામની, હાટડી માંડી પ્રભુજીના નામની. એ આવો તો સોના છે કામની, હાટડી માંડી પ્રભુજીના નામની. પ્રભુજીના ભક્ત સૌ દોડી દોડી આવતા, પ્રભુજીના ભક્ત સૌ દોડી દોડી આવતા. અજ્ઞાની લોકો એને દેખીને દાજતા, અજ્ઞાની લોકો એને દેખીને દાજતા. નથી આ કાયર ના કામની રે, હાટડી માંડી પ્રભુજીના નામની. આવો તો સૌના છે કામની, હાટડી માંડી પ્રભુજીના નામની. ની પ્રભુજીના ભક્ત સૌ હોશેથી આવતા, પ્રભુજીના ભક્ત સૌ હોશેથી આવતા. પ્રભુજીના ગીતડિયા ગાતા ગૌરાવતા, પ્રભુજીના ગીતડિયા ગાતા ગૌરાવતા. આ લગની લગાડો એકા નામની રે,
હાટડી માંડી પ્રભુજીના નામની લગની લગાડો એક નામની રે હાટડી માંડી પ્રભુજીના નામની માતાનો પ્રેમ અલૌકિક છે હો. સુંદર મજાના કીર્તન ગાય છે, ધૂન ભજન કીર્તન કરે છે. એટલે આવા કીર્તન કરવા જોઈએ, ભજન કરવા જોઈએ હો. હા, અમારા ભાણે જ છે ને, પણ સંસ્કાર લેવાના. ભલે ભાણે જો એમાં નાનકડા છોકરા આગળ પણ જ્ઞાન હોય છે હે. અને વડીલોને નમન કરવું હો. આ વડીલોને પ્રણામ કરવા ઈ સાચું છે. વિનેશભાઈ ની ભાવના કેવી હતી કે ઉંમરવાળા છે અને ઈ બે શબ્દ બોલશે ને એટલે મારી કથા ધન્ય બનશે. વાત એ સાચી છે. વડીલોના આશીર્વાદની જરૂર છે, બીજી કોઈ જરૂર નથી. સ્વયં આજ સેવા સાચી છે. આજ ફળ મળશે, બીજું એ કોઈ ફળ નહીં મળે હો. હા, આવી ભાવના હોય ને માણસમાં જ્યારે, ત્યારે એનો બેડો પાર થઈ જાય ભાઈ. ગઈઢા માણાનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. એની આગળથી કંઈક પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ, પણ આપણે પ્રાપ્ત કરતા જ નથી હો કાંઈ. વિનેશભાઈ અહીંયા ઊભા થઈને મને કીધું કે બે વચન બોલે અને આશીર્વચન આપે. મને આશીર્વાદ જ જોઈ, બીજું કાંઈ નથી જોતું. નારદ મુનિ નારાયણ નારાયણ કરતા વિચરણ કરવા લાગ્યા અને બે બાળકોને જોયા. સુંદર મજાના બે બાળકો છે, ગણપતિ અને ઓખા, બે રમે છે. નારદ મુનિએ વિચાર કર્યો કે ઘણા દિવસથી આ કજિયો જોયો નથી અને કોકના ઘરે કજિયો લગાડું. કોના ઘરે લગાડું? એ વાત કરો માં, બે જાઓ શાંતિથી. બધા છોકરાઓ બેસી જાઓ શાંતિથી બેટા, તોફાન ના કરો. નહીં ભૂકંપ આવે, કાંઈ નહીં થાય મારી માં, શાંતિ રાખો. સુંદર મજાના બે બાળકો રમે છે. નારદ મુનિએ જોયું કે મેં ઘણા દિવસથી આ કજિયો નથી જોયો, કોકના ઘરે કજિયો લગાડું. કોના ઘરે લગાડું? મોટું ઘર હોય ત્યાં કજિયો લગાડાય. શિવનું મોટું ઘર છે ત્યાં જ કજિયો લગાડું. શંકર ભગવાન સમાધિ લગાડી અને બેઠા હતા. નારદ મુનિ નારાયણ નારાયણ કરતા આવ્યા હો. શિવની આંખ ખોલી, પધારો નારદ. શું કામ? કીધું બાબા અહીંયા શું તપશ્ચર્યા કરો છો? આ ઘરે ઘર સંસાર ચાલ્યો. કીધું શું વાત કરસ? હા, ખોટું નથી બોલતો. નાના નાના બાળકો રમે છે અને તમે તપશ્ચર્યા કરો છો. શંકર ભગવાન ક્રોધાયમાન થઈ, આવો લાલ ચો નેત્ર. નારદ મુનિ આગ લગાડી દીધી. એમાં પાર્વતી સ્નાન કરવા ગયા. ગણેશને કીધું બેટા તું ધ્યાન રાખજે, કોઈને અંદર ગરવા ન દેતો. કીધું ભલે મૈયા, કોઈને નહીં આવવા દો. શંકર ભગવાન જ્યાં આવ્યા
ત્યાં ગણેશે આડી લાકડી કરી અને ગણપતિએ કીધું, એ બાબા ક્યાં જાવું છે? કીધું, તું કોણ છો? પાર્વતી પુત્ર ગણેશ. આમ જ્યાં કીધું ત્યાં તો જ્વાળામુખી થયો. એક તો આગ લગાડી હતી, એમાં ગણપતિએ ઘીનો ડબ્બો હોય અને થયો મોટો ભડકો. અને ગણપતિ મહારાજનો અને શંકર ભગવાનનું ધમાસાન યુદ્ધ થયું. સામ સામા ગદા યુદ્ધ કરવા લાગ્યા, પ્રહારો કરવા લાગ્યા. દોડી અને ગણપતિ દાદાએ મુઠ્ઠીનો પ્રહાર કર્યો. શંકર ભગવાન પૃથ્વી ઉપર પડ્યા. શંકર ભગવાનનો લાલચો નેત્ર અને ત્રિશુલનો ઘા કર્યો. ગણપતિ દાદાનું મસ્તક કપાઈ ગયું અને પાટું માર્યું મસ્તકને. હો, શંકર ભગવાને ઘા કરી દીધો મસ્તકનો. છિન્ન બિન આકાશ માર્ગે ચાલતું થઈ ગયું. પાર્વતી સ્નાન કરતા ત્યાં આવીને કીધું, હે દેવી, તમારું સતીત્વ જોયું. હું તપશ્ચર્યા કરવા ગયો અને પાછળથી ઘર સંસાર ચલાવ્યો. પાર્વતીએ કીધું, તમે નહોતું કીધું જમણા હાથનો મેલ લઈ અને પુત્ર બનાવજો, ડાબા હાથનો મેલ લઈ અને પુત્રી બનાવજો. ત્યારે શંકર ભગવાન હાથમાંથી ત્રિશુલ પડી ગયું અને કીધું, અરે નારદ, તારી ભલી થાય, મારા ઘરે કજિયો લગાડ્યો. અને સ્વયં નારદ મુનિ પોતે કજિયો લગાડ્યો. પાર્વતીએ કીધું, તમને ગેટ ઉપર બારણા ઉપર કોઈ રોયકા નહીં? કીધું, રોયકા ને? એક બાળક હતો, ઈ જ આપણો પુત્ર ગણેશ, પણ એનું મેં મસ્તક કાપી નાખ્યું. પાર્વતી રોવા લાગ્યા. અરે દેવી, કોઈ બીજાએ મસ્તક કાપ્યું હોત તો હું એને શ્રાપ આપત, એને હું જીવતો ના છોડત, પણ તમે મસ્તક કાપી નાખ્યું, મારે તમને શું કહેવું? પાર્વતી રોવા લાગ્યા. શંકર ભગવાન સ્વયં સંજીવની વિદ્યા જાણતા હો. મરદા બેઠા કરવાની વિદ્યા જાણતા અને સદા માટે કાશીમાં રહેતા, કાશીમાં નિવાસ કરતા. અકાર ચારી જીવ જગ અહી, કાશી મરત પરમ પદ લહી. કાશીમાં મૃત્યુ થાય તો પરમ પદની પ્રાપ્તિ થાય. પણ શિવ તો સંજીવની વિદ્યા જાણતા, મળદા બેઠા કરવાની વિદ્યા જાણતા. પાર્વતીને કીધું, મુંજાઓમાં સૈનિકોને કીધું, સામે જે મળે ને એનું માથું કાપી અને લઈ આવજો. સામે હાથી મળ્યો, હાથીનું માથું કાપી અને લઈ આવ્યા. ગણપતિના શરીર ઉપર સંધાન કર્યું. ગણપતિને સંજીવન કર્યા. ગણપતિ હાથમાં ગદા લઈને કે ઓલો બાવો ક્યાં? પાર્વતીએ કીધું, એ બાવો નથી, એ તારા પિતા છે, પગે લાગ. પગે લાગ્યા. પાર્વતી પાછા રોવા લાગ્યા. કીધું, હવે શું કામ રોવો છો? કીધું, મારા દીકરાના મુખને જોઈ અને બધાય દાંત કાઢશે. કીધું, જાઓ, હું આશીર્વાદ આપું છું, તમારા દીકરાની પેલી પૂજા નહીં કરે તો એના ઘરે વિઘ્ન આવશે. એટલે જ ગણપતિ મહારાજની પ્રથમ પૂજા કરવામાં આવે છે. ગણપતિના નામ છે સુમુખશ્ચેક દંતશ્ચ કપિલો ગજકર્ણકઃ લંબોદરશ્ચ વિકટો વિઘ્નનાશો વિનાયક ધૂમ્રકેતુર્ગણાધક્ષો ભાલચંદ્રો ગજાનન. દ્વાદશે તાની નામાની યહ પઠે શૃણુયાદપે. 12 નામ. આ 12 નામનો ઉચ્ચારણ કોઈ કરે એના ઘરે વિઘન નો આવે. હો, નામ લેવા જોઈ પણ આપણે લેતા નથી. હો, એ અથર્વ શીર્ષ બોલવા જોઈ. નમસ્તે ગણપતયે ત્વમેવ પ્રત્યક્ષમ તત્વમસી. ત્વમેવ કેવલમ ધરતાસી ત્વમેવ કેવલમ હરતાસી.
અથર્વ શીર્ષ બોલવા જોઈએ ગણપતિ આગળ. ઈનું આવડે તો આ બોલવું. પ્રણમ્યમ શીર્ષા દેવમ ગૌરી પુત્રમ વિનાયકમ ભક્તાવાસસ્મરે નિત્યમ આયુઃ કામાર્થ સિદ્ધયે. આ બોલવું, નામનો ઉચ્ચારણ કરવું. વિઘ્નને હરવા વાળા દેવ છે. શિવ અને ગણેશનું જ્યારે યુદ્ધ ચાલતું હતું ને ત્યારે ઓખા મીઠાની કોટડીમાં સંતાઈ ગયા. માતાએ શ્રાપ આવ્યો, તમારું શરીર ગળી જાય. ત્યારે કીધું પતિ પતિ. ત્યારે કીધું 3 વખત તમારા લગ્ન થશે. અને આ ઓખા બાણાસુરને સોંપી. બાણાસુરે ઓખાને રાખી દીધી. પણ બાણાસુરે પુત્રીની પ્રાપ્તિ કેવી રીતના કરી? બાણાસુર સવારના પોરમાં ઉઠ્યો, ચાંડાલણી વારતી હતી, આડો સામેણો રાખી દીધો. બાણાસુરે બોલાવી, અહીંયા આડો સામેણો કાં રાખ્યો? કીધું કે મારા દુઃખ ન લગાડતા, પણ સવારના પોરમાં વાંજિયાનું મુખ જોવામાં પાપ છે, એટલા માટે મેં આડો સામેણો રાખ્યો. આ ઘા બાણાસુરને લાગી ગયો અને શિવને યાદ કર્યા. કૈલાશ કે નિવાસી સ્વયં કૈલાશના અધિપતિ શંકર ભગવાનને બાણાસુરે યાદ કર્યા છે. कैलाश के निवासी नम बार बार हूँ, नम बार बार हूँ। आयो शरण तिहारे भोले तार तार तू। बार बार हूँ, बार बार हूँ। आयो शरण तिहारे प्रभु बार बार हूँ। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, मांगा जिन्हें वो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दाईजा, ओ बड़ा है तेरा दाईजा, बड़ा दातार तो, बड़ा दातार तो। आयो शरण तिहारे भोले तार तार। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारे प्रभु तार तार हूँ। बखान क्या करूं मैं शिव जी भोलेनाथ, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। चपटी बबूत में है खजाना कुबेर का। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का। चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। हर गंग द्वार मुक्ति धार ओमकार तो, द्वार मुक्ति द्वार ओमकार तो वाला ओमकार तो, भला ओमकार तो। आयो शरण तिहारे भोले तार तार तो। आयो शरण तिहारे भोले तार तार हूँ। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारे प्रभु तार तार हूँ। क्या क्या नहीं दिया है शिव जी भोलेनाथ, शिव जी भोलेनाथ। क्या क्या नहीं दिया है,
और क्या प्रमाण दे, क्या क्या नहीं दिया है, हम क्या प्रमाण दे। बसे गए त्रिलोक शंभु तेरे तान से, जहर पिया जीवन कितना उदार तू। अरे किसी देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया, किसी देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया। मुझको खबर ना रही, मुझको खबर ना रही, मेरे बल को लुभा दिया। किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया, किसी देवता ने आज चुरा लिया। तेरी कृपा बिना नहीं ले कहीं अनु, लेते हैं श्वास तेरी दया से तनो तनो। तेरी कृपा बिना नहीं है कहीं अनु, लेते श्वास तेरी दया से तनु तनु। कहे दाद एक बार कवि दाद ओ, कहे दाद एक बार मुझको निहार तू, मुझको निहार तू, मुझको निहार तू। कहे दाद एक बार मुझको निहार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, आयो शरण बिहारे भोलतार तार हूँ। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, आयो शरण बिहारे प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी